हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज भिडियो आम नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे भल मार्क पाई बा भल परसेंटेज पाई केमती तुम मैंने पाठ पढ़ापढ़ी कर सहित तुम टाइम टेबुल कौन रहा दरकार ए उपरे एक बहुत भल स्टडी प्लान डिस्कसन करवा तेना समस्ते वीडियो को शेष जाए देख ओके। तो तुम मुझे टिप्स नहीं आसी पाखापाखि 3टा बा 4टा टिप्स नहीं आसी सबूक तुम सह डिस्कसन करी जेहेतु आमर एग्जाम के मार्च 6 तारिख में आम पाखे के मात्र 30 दिन बाकी अच्छी तेणु 30 दिन में तुम केमती पढ़ तुम केमती टाइम को मैनेज कर एवं तुम स्ट्राटेजी कौन रहा दरकार ए नहीं डिटेल्स ये वीडियो डिस्कसन करवा ओके। चलो स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट जिनस हूँ पे टाइम मैनेजमेंट कौन ना देख तुम नवम श्रेणी परीक्षा सर आम पाखे कौन अच्छी ना मात्र 1 मंथ बाकी अच्छे तेणु वर्ष सारा आम बहुत खेली बहुत मस्ती कर बहुत बुली से सब बंद कर दियो। एबे तुम पाखे जो गोटे मास बाकी अच्छी ना केवल पाठ पढ़ाई दे दियो गोटे मास पाठ पढ़ाई देले तुम पूरा कैरियर नष्ट हो जाऊनि केवल तो गोटे मासर कथा ना तेणु गोटे मास केवल पाठ पढ़ार लग जाओ आ पूरा हार्डवर्क कर निजक निजे तुम लग जाए एठार ठीक अच्छे। यदि पाखे मोबाइल अच्छी तार कौन मोबाइल तुम सब दूरे जाओ मोबाइल रही कौन ना इंस्टाग्राम यूट्यूब सब रिल देखा इच्छा हे रिल देखिले तुम टाइम दिन पड़े जना पड़ोनी तेणु सबकि बंद कर दियो जो जो जिन तुमको डिस्ट्राक्ट करमनस कर सबको तुम बाहर कर दियो केवल पाठ पढ़ाई ए गोटे मास दे दियो है। आउ डेली कौन कर तुम कम से कम 5 घंटा पढ़ाई ट्राए कर दिन को स्कूल टाइम और ट्यूशन टाइम छाड़ी स्कूल ट्यूशन होमवर्क भी छाड़ी केवल तुम निजे निजे तुम जो जो टार्गेट सेट कर तुम कौन कर 5 घंटा टाइम बाहर करके पढ़ा पड़ो बुझल कौन पढ़ो केमती पढ़ो शुण मु आराम से शुण मु तुमको पूरा स्टडी प्लान कौचे ना 5 घंटा तुम पार्ट पार्ट करदेव 2+2+1 कौन कर 2+2+1 रे पार्ट पार्ट करदेव मैंने पूरा 5 घंटा तुम गोटे सब्जेक्ट पढ़नी तुम पार्ट पार्ट करदेव कौन ना फास्ट 2 घंटा तुम कौन कर मन कर तुम देख आज साहित्य को गणित देच काली इंग्राजी को विज्ञान देच एमती कर आज तुम जो 2टा सब्जेक्ट सेट कर साहित्य और गणित साहित्य गणित तुमको जो सब इजी लगुच मन कर तुम साहित्य सब्जेक्टा बहुत इजी लगुच तेना प्रथम 2 घंटा तुम कौन कर साहित्य पढ़ो है सेकेंड 2 घंटा तुम कौन कर तुम गणित पढ़ो कहीं तुमको जो हार्ड लगुच तुम सेकेंड रखीदेव एमती कले कौन हम ना प्रथम 2 घंटा तुम गोटे इजी सब्जेक्ट को रखुच और से 2 घंटा भितर तुम जहाँ भी टार्गेट कर फिनिश कर दौच तुमको खुशी लगे तुमको अधिक एनर्जी मिल से एनर्जी तुमको हेल्प कर तुम सेकेंड सब्जेक्ट को पढ़वे कहीं सेकेंड हूँ हार्ड सब्जेक्ट को तुम डायरेक्ट पढ़ो तुमको निद आसो तुमको बोरिंग लगे तुम पूरा दिन तुम एमती लगे मुझे पढ़ी पार्नी किसी ना तुमको डिमोटिवेट फिल हे तेणुक तुम प्रथम कौन कर इजी सब्जेक्ट को रखीदेव और से सब्जेक्ट तुम जो फिनिश हो तुमको खुशी लगे से खुशी तुमको जो एनर्जी मिल ना से तुमको हार्ड सब्जेक्ट पढ़वे सहज करदेव सी भी तुमको इजी लगे बुझे ए टाइप तापर आउ जो गोटे घंटा बाकी रहा ए घंटा तुम कौन कर रिविजन कर ठीक अच्छे रिविजन केते कर राति शोवा पूर्व दब है जो लास्ट मुझे तुम रखी 1 आवर से 1 आवर तुम कि पढ़नी आउ कि अलग सब्जेक्ट पढ़नी से 1 आवर तुम रिविजन कर रिविजन टाइम हो शोवा पूर्व सामान घंटे बाहर कर से घंटा रिविजन कर जो दिन में 4 घंटा देकी तुम जो 2टा सब्जेक्ट तुम पढ़ीच ना से सबू जाक जहाँ जहाँ किसी टपिक जहाँ जहाँ किसी क्वेश्चन आंसर जहाँ भी किसी पढ़ीच ताकू तुम शोवा पूर्व गोटे घंटा बाहर करके रिविजन कर आज राति तुम जहाँ भी रिविजन कर सका उठला पर तुम कौन कर आउ टे टाइम बाहर कर जिन पुणी थर देखीदेव जब एटलिस्ट तुम 2 थर रिविजन कर तुम एग्जाम पर्यंत भी मन रहा तुम रिविजन न करुच तुम एग्जाम बेलू से भूल जाइए पुणी से 4 घंटा देकी तुमको से पाठ देखापी पड़ो है बहुत असुविधा हे तेणु जहाँ भी पढ़ुच एटलिस्ट राति घंटाए शोया पूर्व घंटा समय बाहर कर रिविजन कर पुणी काली सका उठू उठू से जिन तुम आउ टे देखीदेव है तो प्रकार तुम डेली रुटीन करवा दरकार ठीक अच्छे। जो 4 घंटा तुम पढ़ो ना पे से 4 घंटा तुम केमती बाहर कर कौ टाइम पढ़ो से भी समय ध्यान शुण ना तुम जोड़ा सब प्रोडक्टिव टाइम इन द सेन्स माने जो टाइम रे कि तुम कम समय पढ़ले भी अधिक जिन मन रखिपार जमी कार कार सका सका पहाड़ी आड़े मन रोचे है अधिक टाइम माने कम टाइम भी अधिक जिन मन रहा कार कार खरा बेले मन रोचे किए राति पढ़ले मन रोचे किए सन्ध्या बेले पढ़ले मन रोचे तेणु तुमको बाहर करा पड़े कि कौ टाइम पढ़ले तुम पाठ मन रोचे तुमको इंटरेस्ट लगुच तेणु से टाइम बाहर करके तुम कौन कर 4 घंटा सेपरेट कर 2 आवर्स + 2 आवर्स एमती करके 2टा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो आ मझे टे ब्रेक नब कंटिन्यू पाठ पढ़नी कंटिन्यू पढ़ले बोरिंग लगे मझे जो ब्रेक नब ना से ब्रेक रे भी मोबाइल धरनी
ହେଲା ମୋବାଇଲ ଧରିବନି, ବାପା ମା ସହିତ କ'ଣ କରିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ କି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ, ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ସବୁ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ତୁମର କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବ, ଏବଂ ଏ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମର ପୁରା ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରିଲା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଖରେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ମାସ ବାକି ଅଛି ନା, 1 ମନ୍ଥ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ'ଣ ଏଯାଏଁ ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନ। କାହାର 80% ସରିଥିବ, କାହାର 90% ସରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର 100% ସିଲାବସ୍ ଏଯାଏଁ ସରିନି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଯଦି ସବୁଯାକ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା, ତୁମେ କହିବ କି ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୋର ବିଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ମନେକର 10ଟାରୁ 7ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ 10ଟାରୁ 10ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବି, ହେଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ହଉ କି ନେଖେଉ କିନ୍ତୁ 10ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏମିତି କେବେ ବି କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚାପ୍ଟରକୁ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ହେଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ତୁମେ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ କି ମନେକର ବିଜ୍ଞାନରେ ତୁମର ଅଛି କେତେ 10ଟା ପାଠ ଅଛି, ହେଲେ ସେ 10ଟା ପାଠରୁ ଏମିତି କିଛି ପାଠ ଥିବ କି ଯେଉଁ ପାଠରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ପାଠ ଥିବ ଯେଉଁ ପାଠରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତାକୁ ତୁମେ ସେପାରେଟ୍ କରିଦିଅ। କି ମନେକର 10ଟା ପାଠ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କି 7ଟା ପାଠରେ, ହେଲା, ଏମିତି 7ଟା ପାଠ ଅଛି ଯେଉଁ 7ଟା ପାଠରୁ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ 10ଟାରୁ ଏମିତି କିଛି 3ଟା ପାଠ ଅଛି ଯେଉଁ 3ଟା ପାଠରୁ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ତୁମେ ପାର୍ଟ କରିଦେଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇ 3ଟାକୁ ତୁମେ ପରେ ଦେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣଟା ଦରକାର, ଏ 7ଟା ପାଠ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଏଇ 7ଟା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା ପାଠ ନାହିଁ କି, ଆକୁ ତୁମେ ପୁଣି 2 ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ 2 ଟାଇପ୍ସ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ନା, ସେ 7ଟା ପାଠରୁ ଏମିତି କିଛି ପାଠ ଥିବ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝି ଦେଇଛ, ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ସେ ପାଠଟା ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମାନିନିଅ କି ତୁମର 7ଟାରୁ କ'ଣ ନା 5ଟା ପାଠ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁ 5ଟା ପାଠ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝି ଦେଇଛ, ହେଲା କି, ଏବଂ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛ ବା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ବାହାର କରି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠଟା ତୁମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 5ରୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ପାଠ ତୁମର ବାକି ରହିଲା ତାକୁ ତୁମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି, ତାକୁ ତୁମେ ପରେ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହିବି, ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କ'ଣ, ଯେଉଁ 5ଟା ପାଠ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିଛ, ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝି ଦେଇଛ, ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ। ସେ 5ଟା ପାଠକୁ ତୁମେ ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି 5ଟାରୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମର ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ନ ହେବ, ବା ତୁମେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ନ ଆସିବ। ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ସେ 5ଟା ପାଠକୁ ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ଏଠିକି, ମାନେ ଯେଉଁ 3ଟା ପାଠ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସେଇ 3ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୁମେ 2 ପାର୍ଟସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ। କି ଏମିତି କିଛି ପାଠ ଥିବ ଯେଉଁ ପାଠ ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଏବଂ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ପାଠ ଥିବ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିନ, ବା ଯଦି ପଢ଼ିଛ ତୁମର ସେ ପାଠଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମନେ ରହୁନି। ତେଣୁ ମନେକର ମାନ୍ୟ ତୁମର ଗୋଟେ ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ବା ଇଜି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସବୁ ପାଠଟା, ଏବଂ ଥରେ 2 ଥର ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ପାଠଟା ତୁମର ହେଇଯିବ। ଆଉ 2ଟା ପାଠ ଏମିତି ଅଛି ବା 2ଟା ଚାପ୍ଟର ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେ ପାଠ ତୁମେ ଭଲରେ ବୁଝିନ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପାଠ ନଥିଲା କି ତାକୁ ତୁମେ ସାରିଦେଲ। ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ ଆର ଗୋଟେ ଉଠେଇବ। କ'ଣ କରିବ, ଆର ଗୋଟେ ଉଠେଇବ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୁରା ଭଲରେ ପଢ଼ିଦେବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ 10ଟା ପାଠ ଥିଲା ସେ 10ଟାରେ ଆମେ 6ଟା ପାଠକୁ ପୁରା ଘୋଷିକି ପାଣି କରିଦେଲେ। ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି 6ଟା ପାଠରୁ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ କି 2 ମାର୍କସ୍ ହଉ କି 3 ମାର୍କସ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଆମ ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ବୁଝିଲ। ସରିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକିଲା 4ଟା ପାଠ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ 4ଟା ପାଠ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି, ନାହିଁ। ସେ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଏମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବ, ଏବେ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଏବେ ପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ 4ଟା ପାଠ ତୁମେ ସେମିତି କର, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଠ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ନା, ସେତିକି ପାଠକୁ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ପାଠରୁ ତୁମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ କେମିତି ଚାପ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା, ପାଖରେ କମ୍ ଦିନ ବାକି ଅଛି ନା, ତୁମେ ଆଉ ଆଉଳା ବାଉଳ ହେଇକି ସବୁଜା ପାଠ ଦେଖିଲେ ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ ଅଣ୍ଟିବନି, ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କର, ଯେତିକି କରିବ ସେତିକି ଯେମିତି ତୁମର ଭଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ତୁମର 10ଥରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମ ଆଗକୁ କହିବି 10ଥରେ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆଟେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍। ତୁମର ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଯଦି ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଅଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିବ ନା, ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି କି, ସେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଥିବ, ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟାଇମ୍ ଲେଖିଥିବ। ସେଠି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେମିତି ତୁମେ ତୁମର ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ନା, ଘରେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବାହାର କରିବ, ମନେକର ସାହିତ୍ୟରେ ସେଟ୍ 1 ତୁମେ ଉଠେଇବ, ହେଲା। ସେଟ୍ 1 ଉଠେଇବ, ମନେକର ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ କ'ଣ 50ଟା MCQ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ 1 ଆୱାର୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବ। ଯେତିକି ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲେଖିଛି
ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଦେଲା ଭଳି ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ 50ରୁ 50 ଯାକ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ଚେକ୍ କରିବ କି ତୁମର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି କେତୋଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଯେତେଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ସେ କେଉଁ ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା, ତା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରୁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରୁ ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତୁମର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତୁମ ଟାଇମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ତୁମ ହାତ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ତୁମର ଫିଅର୍ ନଥିବ ଆଉ ହେଲା। କାହିଁକିନା କିଛି ପିଲା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ଡରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ, ଘରେ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଡର ପଳେଇଥିବ। କାହିଁକି ତୁମେ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଲା ଭଳିକା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା କି, କାରଣ ତୁମର ସେ ଡର ରହିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ତାକୁ ବି ତୁମେ ଭାବି ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ, ତୁମ ମନରେ କିଛି ଡର ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କର 2 ଲେଖେ ସେଟ୍ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲା। ସାହିତ୍ୟର 2ଟା, ଗଣିତର 2ଟା, ଇଂଲିଶର 2ଟା, ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ 6 ସବଜେକ୍ଟର ତୁମେ 2 ଲେଖେ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିବେନି ପିଲାମାନେ। ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା, ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡରୁଛ, ଦେଖ 10th ଆମର କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସିଲାବସ୍ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 9th ସିଲାବସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ 10th ଅପେକ୍ଷା, ପାଖାପାଖି 30% ସିଲାବସ୍ ଅଧିକ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଥିବ କି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେମିତି କରିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବି ତ? ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଡର ଅଛି ନା ତାକୁ ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି, କାହିଁକିନା 10thରେ ତୁମର ଚାପ୍ଟର ବହୁତ କମିଯିବ ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। 9thରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏମିତି କାହିଁକି ରଖୁଛି, ତୁମର ଅଧିକ ଚାପ୍ଟର ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲା। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ଅଧିକ ଚାପ୍ଟର ଥିବ ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତୁମେ କରି ଯିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ ଅଛି ନା, ଏବଂ ତୁମର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ 10thରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରଖିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସିଲାବସ୍ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କ'ଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ଜାଣି ଏମିତି ଅଧିକ ପାଠ ତୁମ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ରଖିଛି ହେଲା। ଏବଂ ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏସବୁ ଯାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଉଛ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ପ୍ରେସରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ପାଠ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମର 10th ବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଡରୁଛ, ଡରଟା ପୁରା କାଢ଼ିଦିଅ। ଭାବନି କି ନବମରେ ତ ମାର୍କ କମିଯିବ, କେବଳ ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ବି 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍କ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10th ଅପେକ୍ଷା କମିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ 10th ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ 5% କି 10% ଅଧିକ ମାର୍କ ହିଁ ଆସିବ। ମନେକର 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର 80% ହେଉଛି, ତାହେଲେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ 90% ମାର୍କ ଆସିବ, ଏମିତି ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡର ଅଛି ଡର ପୁରା କାଢ଼ିଦିଅ। ଆଉ ସିଲାବସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି ନା, ଏ ବଡ଼ କେବଳ ତୁମ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମ 9th କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ଯାଏ ପିଲା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ମାର୍କ ବି କମୁଛି ତାହେଲେ କେବଳ ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତ 9thରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍କ କମିବ। ତେଣୁ 9thର ରିଜଲ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁ ତାକୁ ତୁମେ ସିରିୟସ୍ ନେବନି ହେଲା। ଏଇ 9thର ମାର୍କକୁ ତୁମେ ସିରିୟସ୍ ନେବନି, 10th ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ 9thକୁ ବି ତୁମେ ହାଲକାରେ ନିଅନି। ତୁମେ ଯେତିକି ତୁମେ ପାରିବ, ଯେତିକି ତୁମେ କେପାବିଲିଟି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖାଅ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଗିପଡ଼, ତାପରେ 10thରେ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ତ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଗାଇଡ଼ କରିବି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେତିକି ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର। ଆଉ ତୁମର ଯାହା ବି ପାୱାର, ତୁମେ ଯେତିକି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାବିଲିୟତ, ଯେତିକି ତୁମର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକି ତୁମେ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅ।